الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا صاحب القبيلة وحفلة القيمة ومدير الحفلة ويا إخواننا الطلاب، إني كنت أمامكم لألقي عليكم خطبة لطيفة حول الموضوع عن مهمة اللغة. الله موفقه والمعين. نشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من المسلمين، ثم نشكر أساتذة الذين بذلوا جهودا في إنقاذ هذه حبته الميمونة. وأذهب بكم ترهيب الهار من قبل مدرسة دار القرآن جنوب مغوري لخيبور بنغلاديش. عباد الله، فاللغة أثمن من الذهب والفضة، بل هو الحياة ونفسها. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اللغة سيف إن لم تقطع قطعك يا معشر المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فيا أيها الأحبة، أن نستصبر في طاعة الله تعالى عز وجل. وفقنا الله إيانا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am a student of South Maguri Darul Quran Madrasa. Honorable teachers and my dear audience, thank you very much for giving me the chance to speak in front of you. Today my presentation is up on the session about the Holy Quran. How are you? I am fine, by the grace of Allah. And you? Me too. Can I ask you some question about the Holy Quran? Of course. Which in the Holy books? Al-Quran. In which language was the Quran revealed? Arabic language. What is the first surah of Holy Quran? Surah Al-Fatiha. What is the last surah of the Quran? Surah An-Nas. How many surahs are there in the Holy Quran? 114. What is the meaning of Al-Fatiha? Its meaning the opening. What is the name of long surah of the Holy Quran? Surah Al-Baqarah. What is the name of short surah of the Holy Quran? Surah Al-Kawthar. That's all about my presentation. My dear audience, thank you for listening attentively. Have a nice day. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. এলাকাবাসী, আপনারা যে মাইয়াদের জানাজা উপস্থিত হয়েছেন, উনি আমার বড় দাদা। যদি আপনারা তার কোনো ব্যবহারে মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ আস্তে মাফ করে দিবেন। আর যদি কোনো পাওনা থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিব। আর সকলে তিনার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন জান্নাত নসিব করে। ইমাম সাহেব হুজুর আমার বড় দাদার জানাজা পড়াইয়ে দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহু والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া, যিনি আমাদেরকে এই মাইয়াতের জানাজায় শরীক হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত।
প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। وإنما توفون أجوركم يوم القيامة নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই ব্যক্তি প্রকৃত সফলকাম। আল্লাহ তাআলা কোরআনে অন্য জায়গায় আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা তোমরা যেখানেই থাকো, তোমরা যদি দুনিয়ার সর্বোচ্চ সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করো, মৃত্যু তোমাদের সেখানেও আলিঙ্গন করবে। তাই আসুন আমরা সকলে মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সম্মানিত উপস্থিতি, এখনই জানাজার নামাজ শুরু হচ্ছে। জানাজার নামাজ ফরজে কিফায়া, অর্থাৎ অনাদায় গ্রামের সকলে গুনাহগার হইবে। অবশ্যই কিছু সংখ্যক লোক নামাজ আদায় করিলেও ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, তাহাতে অনুপস্থিত গ্রামবাসী আর গুনাহগার হইবে না। জানাজার নামাজে দুইটি কাজ ফরজ: এক, দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজ পড়া; দুই, চারবার আল্লাহু আকবার বলা। জানাজার নামাজে তিনটি কাজ সুন্নাত: প্রথম তাকবীরের পর সানা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া, তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়াতের জন্য দোয়া করা। জানাজার নামাজে প্রথম তাকবীরে হাত উঠে হাত বাঁধবে, দ্বিতীয় পরের তাকবীরে আর হাত উঠাইবে না। তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়াত বড় হইলে এই দোয়া পড়িতে হয়, আল্লাহুম্মা ইগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান। মাইয়াত যদি ছোট ছেলে হয় তাহলে এই দোয়া পড়িতে হয়, আল্লাহুম্মা ইজআলহু লানা ফাগফির ওয়াজআলহু লানা আজরান ওয়া যুকফান ওয়াজআলহু লানা শাফিআন ওয়া মুশাফফাআ। মাইয়াত যদি ছোট মেয়ে হয় তাহলে এই দোয়া পড়িতে হয়, আল্লাহুম্মা ইজআলহা লানা ফাগফির ওয়াজআলহা লানা আজরান ওয়া যুকফান ওয়াজআলহা লানা শাফিআতান ওয়া মুশাফফাআ। দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করি, জানাজার নামাজ শুরু হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। আল্লাহু আকবার। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته